नमस्कार तमाम सारस्वत मित्रों हबी पटेल मारी चेनल में स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों आज धोरण 11 विषय अर्थशास्त्र प्रकरण नंबर 5 અને टॉपिक नंबर 2 टॉपिकનું नाम है उत्पादन खर्चનું वर्गीकरण। उत्पादन खर्चનું वर्गीकरणનો જ્યારે પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પૂછાતો હોય ત્યારે તમારે બે ભાગમાં એની વહેંચણી કરવાની છે। સૌથી પહેલા સમયના ટૂંકા ગાળામાં થતું ઉત્પાદન ખર્ચ એટલે કે ટૂંકા ગાળાનું ઉત્પાદન ખર્ચ અને સમયના લાંબા ગાળામાં થતું ઉત્પાદન ખર્ચ। સમયના ટૂંકા ગાળામાં થતું ઉત્પાદન ખર્ચ અને સમયના લાંબા ગાળામાં થતું ઉત્પાદન ખર્ચ। આ ઉત્પાદન ખર્ચનું વર્ગીકરણના મુખ્ય બે પ્રકારો છે। હવે જે પહેલો પ્રકાર છે समयना टूंका गाळामां थतुं उत्पादन खर्च एमां बे पेटा प्रकार पड़े छे। नंबर 1 पर आवशे TFC अने बीजो पेटा प्रकार TVC। अंग्रेजी में टोटल फिक्स कॉस्ट अने टोटल वेरिएबल कॉस्ट। गुजराती में टोटल फिक्स कॉस्ट एटले कुल स्थिर खर्च। टोटल एटले के कुल, फिक्स एटले के स्थिर अने सी कॉस्ट एटले के खर्च। अने टोटल वेरिएबल कॉस्ट ने गुजराती में टोटल एटले के कुल, वेरिएबल एटले के अस्थिर अने कॉस्ट एटले के खर्च। एटले के कुल अस्थिर खर्च तरीके ओळखवामां आवे छे। जे पहला पर छे पहलो पेटा प्रकार कुल स्थिर खर्च तेमां बीजी एक विगत तमे समावी शको AFC। ए एटले के एवरेज, एफ एटले के फिक्स अने सी एटले के कॉस्ट। एवरेज एटले के सरेराश, फिक्स एटले के स्थिर अने कॉस्ट एटले के खर्च। सरेराश स्थिर खर्च। अने जे TVC छे एमां बीजी एक बाबत उमेरवानी छे AVC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सरेराश अस्थिर खर्च। आ रीते तमारे सौथी पहला प्रस्तावनामां थोड़ीक विगतो लखवी पड़े। हवे आपणे जोयुं के समयनो टूंको गाळो छे अने समयनो लांबो गाळो छे। तो समयना टूंका गाळामां याद राखवानुं छे के नाणाकीय खर्च रजू करवामां आवतुं होय छे। समयना टूंका गाळामां नाणाकीय खर्च रजू करवामां आवतुं होय छे अने उत्पादनमां जो वधारो घटाडो करवो होय त्यारे पण उत्पादनना जे साधनो छे ए साधनोनी अंदर सरळताथी फेरफार करी शकाय छे टूंका गाळामां। हवे टूंका गाळामां कया फेरफार करी शकाय, कया साधनोमां फेरफार करी शकाय तो तमे लखी शको काचा मालनी जे किंमत छे, बळतणनो खर्च छे, वीजळीनुं बिल, वाहन व्यवहारनो खर्च, श्रमिकोनुं वेतन एटले के श्रमिकोनी ज्यारे वधारो करवो होय, वधारे उत्पादन करवुं होय त्यारे वधाराना श्रमिकोने कामे राखवा होय तो ए वधारो घटाडो पण समयना टूंका गाळामां ज शक्य छे। अने उत्पादन वेचाण उपर जे वेरा लेवामां आवे छे ए पण समयना टूंका गाळानी साथे संबंध धरावे छे। तो आ टूंका गाळामां કેટલાક સાધનોમાં આપણે વધારો ઘટાડો કરીને જે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ છે એને આપણે સરળતાથી બદલી શકીએ છીએ। એટલે કે આ સાધનો અસ્થિર છે એટલા માટે એ અસ્થિર સાધનો પાછળ થતા ખર્ચને અસ્થિર ખર્ચ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। પરંતુ કેટલાક સાધનોમાં આપણે ફેરફાર કરી શકતા નથી લાંબા ગાળા દરમિયાન तो आपणे एमां उत्पादननुं प्रमाण जे छे एनी साथे संबंध आपणे अहींया गाढ रीते संकळायेलो छे एने आपणे एमां बदलाव लावी शकता नथी। दाखला तरीके कायमी स्टाफनुं वेतन, कारखानाना मकाननुं भाडुं, मिलकत के व्यवसाय वेरो, मूडी उपरनुं व्याज, वीमानुं प्रीमियम। हवे अहींया उत्पादननुं प्रमाण वधे घटे के शून्य थाय तो एनी साथे संबंध नथी। अहींया जे खर्च थवानुं छे ए फिक्स छे એટલે કે અહીંયા ખર્ચ સ્થિર થાય છે। આ અસ્થિર સાધનો પાછળ જ્યારે ખર્ચ કરવામાં આવતો હોય તો તેને સ્થિર ખર્ચ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। તો પ્રસ્તાવનામાં તમે આટલી વિગતો લખી શકો। હવે આપણે જે મહત્વની ત્રણ વિગતો સમજવાના છે એ પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ ઉપયોગી છે। સૌથી પહેલા આવશે કુલ સ્થિર ખર્ચ, 2 નંબર પર આવશે કુલ અસ્થિર ખર્ચ અને ત્રીજી વિગત જે સમજવાના છે ખૂબ જ જરૂરી અને મહત્વની કુલ ખર્ચ।
પહેલી જે બે વિગતો છે, પહેલા જે બે મુદ્દા છે એ સરળતાથી તમે સમજી શકશો, પરંતુ જ્યારે કુલ ખર્ચને આપણે સમજવાનું હશે ત્યારે તમને કેટલીક મુશ્કેલીઓ અનુભવાશે, એટલે આપણે ખાસ આ મુદ્દા પર ધ્યાન આપીશું। હવે શરૂઆત કરીએ છીએ કુલ સ્થિર ખર્ચ। કુલ સ્થિર ખર્ચને અંગ્રેજીમાં ટોટલ ફિક્સ કોસ્ટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। હવે એનો અર્થ જોઈએ। સમયના ટૂંકા ગાળામાં ઉત્પાદનનું પ્રમાણ વધે, સમયના ટૂંકા ગાળામાં ઉત્પાદનનું પ્રમાણ વધે, ઉત્પાદનનું પ્રમાણ ઘટે કે ઉત્પાદન શૂન્ય રહે, સમયના ટૂંકા ગાળામાં ઉત્પાદનનું પ્રમાણ વધે, ઘટે કે શૂન્ય રહે, પરંતુ જે ખર્ચ છે એ ખર્ચમાં બદલાવ આવતો નથી। ખર્ચ કેવો રહે છે? સ્થિર રહે છે। જેટલો ખર્ચ અહીંયા થવાનો છે એ સ્થિર જ રહેશે। ઉત્પાદન વધશે, ઘટશે કે શૂન્ય થાય એની સાથે ખર્ચને લેવા દેવા નથી। અહીંયા ખર્ચને આપણે સ્થિર ધારી લેવાનો છે। દાખલા તરીકે સ્થિર ખર્ચમાં કઈ વિગતોનો સમાવેશ થાય તો તમે લખી શકો કે કાયમી સ્ટાફને જે વેતન ચૂકવવામાં આવે છે એ અહીંયા કામ થાય કે ન થાય, પરંતુ એ લોકોને જ્યારે વેતન ચૂકવવાનું હોય તો અહીંયા ઉત્પાદન થતું નથી, છતાં પણ એનો ખર્ચ જોવા મળતો હોય છે। એ જ રીતે કારખાનાના મકાનનું ભાડું, હમણાં ઉત્પાદન થતું નથી કારખાનામાં, પરંતુ જે કારખાનાનું મકાન છે તો એને મકાન માટે એને જે ભાડું ચૂકવવાનું હોય છે એ ફિક્સ રહેલું છે, એ ઉત્પાદનની સાથે સંબંધ ધરાવતું નથી। ઉત્પાદન વધારો થશે, ઘટાડો થશે કે શૂન્ય હોય, અહીંયા એને કારખાનાના મકાનનું ભાડું ચૂકવવું જ પડશે। એ જ રીતે મિલકત કે વ્યવસાય જે કરતો હોય એની ઉપર જે ટેક્સ લેવામાં આવે છે, વેરો લેવામાં આવે છે, તેનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવે છે। મૂડી ઉપરનું વ્યાજ, ઉત્પાદન કરવા માટે અહીંયા જે એને વ્યાજે પૈસા લીધેલા હોય તો એ અહીંયા ઉત્પાદન ઘટાડો આવે, વધારો થાય કે શૂન્ય થાય, પરંતુ જે મૂડી ઉપરનું વ્યાજ હોય છે એને ફરજિયાત રૂપે ચૂકવવું પડતું હોય છે, એટલે કે ખર્ચ કેવો થાય છે? સ્થિર થાય છે। અને વીમાનું પ્રીમિયમ, આ કેટલીક બાબતો જે છે એને આપણે કુલ સ્થિર ખર્ચમાં સમાવેશ કરી શકીએ। હવે અર્થ અને કઈ બાબતો સમાવેશ થાય છે આપણે જોયું। હવે અનુસૂચિ અને આકૃતિની મદદથી આપણે કુલ સ્થિર ખર્ચને સમજીએ। અનુસૂચિમાં આપણે યાદ રાખવાનું છે કે બે કોલમ પાડવાની છે। સૌથી પહેલા ઉત્પાદનનું પ્રમાણ અને જે બીજી કોલમ છે એ કુલ સ્થિર ખર્ચ, TFC એટલે કે ટોટલ ફિક્સ કોસ્ટ। હવે જે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ છે એ ત્રણ મુદ્દા આપણે સમજવાના છે। એમાં એક સરખું જ આપણે અહીંયા આંકડા લેવાના છે, 0 થી લઈને 50 સુધી। 0 થી લઈને 50 સુધી ઉત્પાદનનું પ્રમાણ દર્શાવવાનું છે। અને જે કુલ સ્થિર ખર્ચ છે એ અહીંયા આપણે જોયું કે બધામાં આપણે ખર્ચ સ્થિર રહે છે, ખર્ચ થવાનું જ છે, એટલે ખર્ચને અહીંયા આપણે સ્થિર રાખ્યું છે 100। ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 0 હોય, ઉત્પાદન વધે કે ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થાય તો પણ ખર્ચ તો કેવું રહેશે? ફિક્સ રહેશે, એટલે કે સ્થિર રહે છે। તો આ રીતે અનુસૂચિ તમે યાદ રાખી શકો। ઉત્પાદનના પ્રમાણને OX ધરી પર દર્શાવેલું છે અને કુલ સ્થિર ખર્ચને OY ધરી પર દર્શાવેલું છે। તો અહીંયા 0 થી લઈને 50 સુધીના આંકડા આપણે દર્શાવી દીધા છે। અને જે 100 છે અહીંયા મોટામાં મોટો આંકડો, તો અહીંયા આપણે 20, 40, 60, 80 અને 100 એ રીતે ભાગ પાડેલા છે। હવે જુઓ, ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 0 હોય તે વખતે ખર્ચ પણ 0 થાય છે। અહીંયા મેં એક બિંદુ દોરેલું છે એટલે ખ્યાલ આવશે તમને કે અહીંયા પ્રમાણ 0 છે તો અહીંયા ખર્ચ તો 100 થાય જ છે। ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 10 થાય છે તો પણ આ બિંદુ દર્શાવેલું છે એટલે કે ખર્ચ 100 જ રહે છે। ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 20 થાય તો પણ અહીંયા ખર્ચ 100 રહે છે। તો આ રીતે તમે અલગ અલગ બિંદુઓ દ્વારા દર્શાવી શકો। તો આ રીતે બધા બિંદુઓ જ્યારે અસ્તિત્વમાં આવે તો બધા જ બિંદુઓને આપણે ભેગા કરીએ એટલે કે એક રેખા દોરીએ તો એ રેખા બને છે TFC એટલે કે ટોટલ ફિક્સ કોસ્ટ, કુલ સ્થિર ખર્ચની રેખા બનતી હોય છે। તો આ રીતે સરળતાથી તમે યાદ રાખી શકો। હવે જે બીજા નંબરનો મુદ્દો આવે છે એ કુલ અસ્થિર ખર્ચ। પહેલા આપણે જોયું કુલ સ્થિર ખર્ચ, હવે આવશે કુલ અસ્થિર ખર્ચ। હવે કુલ અસ્થિર ખર્ચની સૌથી પહેલા આપણે વ્યાખ્યા અથવા તો એનો અર્થ યાદ રાખીએ કે કુલ અસ્થિર ખર્ચ એટલે શું।
उत्पादन घटता उत्पादનમાં ઘટાડો આવે તો અહીંયા ખર્ચમાં પણ શું જોવા મળશે? ઘટાડો જોવા મળશે। उत्पादन घटता खर्च घटे છે, उत्पादन વધતા ખર્ચમાં પણ વધારો થાય છે અને उत्पादन જો શૂન્ય હોય તો ખર્ચ પણ શૂન્ય જોવા મળતું હોય છે। કુલ સ્થિર ખર્ચ કરતા તદ્દન ભિન્ન પરિસ્થિતિ। उत्पादन અહીંયા ઘટે છે તો ખર્ચમાં પણ ઘટાડો આવે, उत्पादन जो વધે છે તો ખર્ચમાં પણ વધારો આવે અને જો उत्पादन નહિવત પ્રમાણમાં થાય એટલે કે શૂન્ય થાય તો અહીંયા ખર્ચ પણ કોઈ પણ પ્રકારનો થતો નથી એટલે કે ખર્ચ પણ શૂન્ય રહે છે। સૌથી પહેલા તમારે આ અર્થ યાદ રાખવાનો। હવે કુલ અસ્થિર ખર્ચને બીજા કેટલાક નામોથી પણ ઓળખવામાં આવે છે। સૌથી પહેલા અસ્થાયી ખર્ચ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, પ્રત્યક્ષ ખર્ચ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અને મુખ્ય ખર્ચ એટલે કે પ્રાઇમ કોસ્ટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં પૂછી શકાય કે કુલ અસ્થિર ખર્ચના બીજા કયા નામો છે તો તમે અસ્થાયી ખર્ચ સાથે સાથે પ્રત્યક્ષ ખર્ચ અને મુખ્ય ખર્ચ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે એમ લખી શકો। હવે કુલ અસ્થિર ખર્ચ છે એમાં કઈ વિગતોનો સમાવેશ થાય, કઈ બાબતોનો સમાવેશ થાય તો તમે લખી શકો કાચા માલની કિંમત, કાચા માલની કિંમત, બળતણનું ખર્ચ, વીજળીનું બિલ, વાહન વ્યવહારનો ખર્ચ, શ્રમિકોનું વેતન, ઉત્પાદન વેચાણ ઉપરના વેરા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે। એટલે કે સમયના જ્યારે ટૂંકા ગાળામાં આપણે બદલાવ લાવવો હોય, ઉત્પાદન ક્યાં તો વધારવું હોય, ઉત્પાદન વધારવું હોય તો આ પરિબળો રહેલા છે તો આ પરિબળોમાં સરળતાથી આપણે બદલાવ લાવી શકીએ અને ઉત્પાદનના પ્રમાણમાં પણ આપણે બદલાવ લાવી શકતા હોઈએ છીએ। એટલે કે અર્થ અને એમાં વિગતો જે સમાવેશ થાય છે એ જોઈ હવે આપણે અનુસૂચિ અને આકૃતિની મદદથી સરળતાથી ખ્યાલ મેળવીએ। પહેલી જે અનુસૂચિ છે એ સરળતાથી યાદ રહી જશે પરંતુ જે બીજી અનુસૂચિ છે એને યાદ રાખવામાં તમને થોડીક મુશ્કેલી અનુભવાશે। તો ખાસ યાદ રાખવાનું છે જે પહેલી કોલમ આવે છે એ 3 મુદ્દાઓમાં સરખી ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 0 થી લઈને 50 સુધી। હવે જે टोटल वेरिएबल कॉस्ट એટલે કે કુલ અસ્થિર ખર્ચ છે એ શૂન્ય ઉત્પાદનનું પ્રમાણ હોય તો ખર્ચ પણ શૂન્ય થાય છે, જ્યારે પહેલી કોલમમાં એમ ન હતું, કુલ સ્થિર ખર્ચમાં 100 પ્રમાણ હતું। અહીંયા કેવું છે કે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ શૂન્ય હોય તો ખર્ચ પણ શૂન્ય, ઉત્પાદન વધે તો ખર્ચ વધે, ઉત્પાદન જેમ જેમ વધે છે તેમ તેમ અહીંયા કુલ અસ્થિર ખર્ચ વધતો જાય છે, ઉત્પાદન જેમ જેમ ઘટે છે તેમ કુલ અસ્થિર ખર્ચમાં પણ ઘટાડો આવતો હોય છે। તો આપણે આંકડા યાદ રાખવાના છે 0, 80, 150, 210, 290 અને 390। તો આ આંકડાઓને ખાસ પહેલા આપણે ધ્યાનથી સમજી લેવાના, એને મગજમાં ફિટ કરી લેવાના છે। 0, ત્યારબાદ આવશે 80, 150, 210, 290 અને 390। તો આ આંકડાઓને આપણે આકૃતિમાં દર્શાવવાના। જો અહીંયા પહેલાથી જ આપણે બધા વિભાગો આપણે અહીંયા ભાગ પાડીને આંકડાઓ દર્શાવી દીધેલા છે 10 થી 50 અને જે 390 છે એટલે આપણે 400 સુધીના આંકડા લીધેલા છે। 100, 200, 300 અને 400માં એની વહેંચણી કરી દીધી છે। પહેલા જુઓ 0 ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 0 તો ખર્ચ પણ કેવો છે તો કે શૂન્ય જ છે, અહીંયા ખર્ચ થતો નથી। અહીંયા એ બિંદુ આપી દઉં છું 0 તો અહીંયા ખર્ચ પણ શૂન્ય। ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 10 થાય ત્યારે ખર્ચ કેટલો થાય છે 80, તો ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 10 અને 100 થી નીચે 80 આવે એટલે અહીંયા એક બિંદુ આપણે પાડ્યું છે, એના આપણે નામ આપી દઈએ છીએ બી। એટલે કે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 10 હોય ત્યારે કુલ અસ્થિર ખર્ચ 80 થાય છે જે બી બિંદુ પર દર્શાવેલું છે। ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 20 થાય તો 20 ઉત્પાદનનું પ્રમાણ હોય ત્યારે 150 કુલ અસ્થિર ખર્ચ થતો હોય છે। 100 અને 200 ની વચ્ચે 150 આવે એટલે 20 ની બિલકુલ ઉપર આપણે અહીંયા 150 બિંદુ દર્શાવવાનું છે, નામ આપી દીધું છે બિંદુનું સી। એ જ રીતે 30 પર 210 તો અહીંયા એક બિંદુ આપ્યું છે, નામ આપણે આપી દઈએ છીએ ડી। એ જ રીતે 40, 290 અહીંયા ઈ અને પછી એફ। આ બધા જ બિંદુઓને આપણે ભેગા કરીએ
તો આ રીતે એક રેખા અસ્તિત્વમાં આવે જેને આપણે નામ આપવાનું છે TVC. ટી એટલે કે ટોટલ, વી એટલે કે વેરિયેબલ અને સી એટલે કે કોસ્ટ, કુલ અસ્થિર ખર્ચ. તો આ રીતે તમે સરળતાથી સમજૂતી આપી શકો. હવે ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ છે, ખૂબ જ જરૂરી આપણે આ બાબતોને શીખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. સૌથી પહેલાં આપણે કુલ ખર્ચ વિશે લખવાનું થાય તો આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે કુલ ખર્ચ એટલે શું. તો કુલ સ્થિર ખર્ચ, કુલ અસ્થિર ખર્ચ એ બંનેનો સરવાળો કરીએ ત્યારે આપણને કુલ ખર્ચ પ્રાપ્ત થતો હોય છે. એટલે કે આપણે લખી શકીએ ટોટલ કોસ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ TFC પ્લસ TVC. ટોટલ કોસ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ TFC પ્લસ TVC. ટોટલ કોસ્ટ એટલે કે કુલ ખર્ચ બરાબર ટોટલ ફિક્સ કોસ્ટ એટલે કે કુલ સ્થિર ખર્ચ વત્તા ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ એટલે કે કુલ અસ્થિર ખર્ચ. આ બંનેનો સરવાળો કરીએ ત્યારે આપણને કુલ ખર્ચ પ્રાપ્ત થતું હોય છે. હવે આપણે અહીંયા ખાસ ધ્યાન આપીશું. હવે જુઓ, સૌથી પહેલાં આપણે સ્થિર ખર્ચની રેખા દોરીશું, ત્યારબાદ અસ્થિર ખર્ચની રેખા દોરીશું અને ત્યારબાદ કુલ ખર્ચની રેખા દોરીશું. અહીંયા ઘણા બધા બિંદુઓ આવશે તો એ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. અહીંયા અનુસૂચિમાં જુઓ, પહેલી કોલમ ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 0 થી લઈને 50 સુધી, બીજી કોલમ જે દોરેલી છે TFC કુલ સ્થિર ખર્ચની અને ત્રીજી દોરેલી છે કુલ અસ્થિર ખર્ચની. આ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો આપણને કુલ ખર્ચ પ્રાપ્ત થાય. જુઓ, ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 0 હોય ત્યારે કુલ સ્થિર ખર્ચ કેટલો હોય છે? 100. આ પહેલી અનુસૂચિમાં જુઓ એટલે ખ્યાલ આવશે, બધામાં 100 જ છે. એટલે કે 0 પ્રમાણ હોય ત્યારે કુલ સ્થિર ખર્ચ 100 એકમનો હોય છે. કુલ અસ્થિર ખર્ચ કેટલો હોય છે? તો બીજી અનુસૂચિમાં જુઓ એટલે ખ્યાલ આવે કે 0 ઉત્પાદનનું પ્રમાણ છે તો ખર્ચ પણ 0 છે. તો અહીંયા આપણે 0 દર્શાવેલું છે. અને કુલ ખર્ચ કેટલો થશે? તો કે અહીંયા 0 ઉત્પાદનનું પ્રમાણ પરંતુ કુલ સ્થિર ખર્ચ 100 છે વત્તા 0 એટલે કે અહીંયા ખર્ચ કેટલો થાય છે? 100. એ જ રીતે દરેકની અંદર આપણે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ જેમ જેમ વધે છે તેમ તેમ અહીંયા જે કુલ ખર્ચ છે વધતો જશે. 180 એટલે કે 180, 100 વત્તા 150 એટલે કે 250, 100 વત્તા 210 એટલે કે 310 અને 100 વત્તા 290 એટલે કે 390 અને 100 વત્તા 390 એટલે કે 490. આપણે સૌથી પહેલા આ કોલમને દર્શાવીએ છે કુલ સ્થિર ખર્ચ. કુલ સ્થિર ખર્ચ એટલે કે ઉત્પાદનનું અહીંયા પ્રમાણ વધશે, ઘટશે કે 0 હોય પરંતુ ખર્ચ કેવો આવશે? ફિક્સ આવશે એટલે કે સ્થિર રહેશે 100. તો અહીંયા જુઓ, પહેલા 0 ઉત્પાદનનું પ્રમાણ હોય, 10 હોય, 20 હોય, 30 હોય, 40 કે 50 હોય. આ એક જે આડી લાઈન દોરેલી છે એને આપણે નામ આપ્યું છે TFC. વધે છે, ઘટે છે કે 0 હોય, ખર્ચ કેટલો રહેશે? 0. એટલે આ પહેલી કોલમની આપણે અહીંયા લાઈન દોરેલી છે. હવે બીજી કોલમ TVC કુલ અસ્થિર ખર્ચ. હવે કુલ અસ્થિર ખર્ચ આવે તો જુઓ, 0 ઉત્પાદનનું એકમનું પ્રમાણ, ખર્ચ કેટલો છે? 0. 0 ઉત્પાદનનું પ્રમાણ, ખર્ચ અહીંયા 0 એટલે કે અહીંયા બિંદુ પાડેલું છે જુઓ એટલે ખ્યાલ આવશે તમને કે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 0 હોય તો અહીંયા કુલ અસ્થિર ખર્ચ પણ કેવો રહેશે? 0 રહેશે. ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 10 થાય ત્યારે કુલ અસ્થિર ખર્ચ કેટલો જોવા મળશે? તો કે 80 જોવા મળશે. 10 એકમ અહીંયા 80, 100 અને 0 અને 100 ની વચ્ચે અહીંયા આપણે દર્શાવેલું છે એક બિંદુ એટલે કે અહીંયા આવશે કુલ અસ્થિર ખર્ચ. 10 હોય ત્યારે 80 આ દર્શાવેલા છે. 20 એકમ હોય ત્યારે 150. અહીંયા 20 એકમ અને 150 ક્યાં આવશે? તો કે 100 અને 200 ની વચ્ચે. તો અહીંયા 100 અને 200 ની વચ્ચે એક બિંદુ દર્શાવેલું છે. તો અહીંયા આપણે લખીશું કે આ 30 એકમનું પ્રમાણ છે. આ 3 આપણે બિંદુઓને દર્શાવ્યા. હવે 40 હોય, હવે 30 હોય ત્યારે 210.
તો 30 ઉત્પાદનના એકમોનું પ્રમાણ છે, આપણે દર્શાવવાના છે 210. તો 200 અને 200 ની ઉપર આપણે એક બિંદુ અહીંયા દર્શાવેલું છે અને ત્યારબાદ આવશે 40 એકમોનું પ્રમાણ હોય ત્યારે કુલ અસ્થિર ખર્ચ 290. તો અહીંયા 40 એકમ 290 ક્યાં આવશે તો કે 300 ની બિલકુલ નજીક. તો અહીંયા બિંદુ દર્શાવેલું છે એને પણ આપણે આ રીતે જોઈન કરતા જઈશું અને છેલ્લે આવશે 50 ત્યારે અહીં કુલ અસ્થિર ખર્ચ 390. તો 50 એકમો અહીંયા છે, 390 ક્યાં આવે તો 400 ની બિલકુલ નજીક. તો અહીંયા બિંદુ દર્શાવી દીધેલું છે. તો આ રીતે એક રેખા અસ્તિત્વમાં આવે અને આ રેખાને નામ આપ્યું છે TVC, કુલ અસ્થિર ખર્ચ. હવે છેલ્લી વિગત આપણે TC એટલે કે કુલ ખર્ચ. હવે કુલ ખર્ચ આપણે દર્શાવીએ. જુઓ, કુલ ખર્ચ ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 0 હોય તો કુલ ખર્ચ 100 હોય છે. તો અહીંયા જુઓ, ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 0, ખર્ચ કેવું છે 0. અહીંયા એક બિંદુ પાડેલું છે. જુઓ, ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 0 હોય છે તો પણ ખર્ચ કેટલું જોવા મળે છે 0. ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 10 હોય તો ખર્ચ કેટલો થાય છે 180. ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 10, અહીંયા ખર્ચ કેટલો 180. 100 અને 200 ની અહીંયા 200 ની નજીક 180 એટલે કે અહીંયા એક બિંદુ આપણે પાડી દીધેલું છે. એ જ રીતે 20 હોય ત્યારે 250, ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 20 અને આંકડો કેટલો લેવાનો છે 250. તો 200 અને 300 ની વચ્ચે એક બિંદુ પાડવાનું છે બિલકુલ આ રીતે. હવે 30 હોય ત્યારે 310, ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 30, હવે આપણે લેવાના છે 310. 300 ની બિલકુલ થોડું ઉપર એટલે કે અહીંયા એક બિંદુ પાડેલું છે. આ રીતે એને જોઈન કરતા જવાનું છે. 40 હોય ત્યારે 390, 40 ઉત્પાદનના એકમોનું પ્રમાણ 400. હવે આપણે કેટલા લેવાના છે 390 એટલે 400 ની બિલકુલ નજીક. તો અહીંયા બિંદુ પાડ્યું છે અને છેલ્લે 50 હોય ત્યારે 490. અહીંયા 50 અને 490 એટલે કે 500 ની નજીક. અને આ રીતે એક રેખા અસ્તિત્વમાં આવે ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે TC રેખા છે એટલે કે ટોટલ કોસ્ટ એટલે કે કુલ ખર્ચ. તો આ રીતે પહેલા તમારે 3 રેખાઓ બનશે, એ રેખાઓને દોરવાની છે, TFC, TVC અને TC. હવે જે મહત્વની બાબત છે સમજૂતીની, વિશ્લેષણ કરવાની, એટલે અહીંયા તમારે 4 બાબતો યાદ રાખવી પડશે. ઉત્પાદન 0 હોય ત્યારે TVC પણ 0. ઉત્પાદન 0 હોય છે. TVC એટલે કે કુલ અસ્થિર ખર્ચ, ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ. તો ઉત્પાદન 0 હોય ત્યારે ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ પણ કેવો હોય છે 0. તો અહીંયા દર્શાવેલું છે. જુઓ 0, અહીંયા બિંદુ દર્શાવેલું છે. એટલે કે આ રેખા જ્યાંથી નીકળે છે એ કુલ અસ્થિર ખર્ચની રેખા છે. એટલે કે 0 હોય તો અહીંયા ખર્ચ પણ 0. ઉત્પાદન 0 હોય, બીજો મુદ્દો, ઉત્પાદન 0 હોય ત્યારે TFC એટલે કે ટોટલ ફિક્સ કોસ્ટ, કુલ સ્થિર ખર્ચ. ઉત્પાદન 0 હોય ત્યારે કુલ સ્થિર ખર્ચ OP જેટલું જોવા મળે છે. OP ઉત્પાદન 0 હોય ત્યારે જે આપણે કુલ સ્થિર ખર્ચ છે એ કેટલું જોવા મળશે તો કે 100. અહીંયા જે કુલ સ્થિર ખર્ચની રેખા છે તેની શરૂઆત અહીંયાથી થાય છે. જુઓ, એટલે કે 100 રૂપિયાનું ખર્ચ થતું હોય છે. ઉત્પાદન 0 છે તો પણ ખર્ચ 100 થાય છે. હવે TVC કેટલું જોવા મળે છે તો કે 0. ઉત્પાદન 0 હોય ત્યારે TVC કેટલું જોવા મળે છે કુલ સ્થિર ખર્ચ એટલે કે 0. ઉત્પાદન 0, TVC પણ 0. અને TC બરાબર કેટલું થાય છે એટલે કે OP એટલે કે કુલ ખર્ચ કેટલું થાય છે એટલે કે OP. તો અહીંયા આપણે જોવાનું છે કુલ ખર્ચ 100 એટલે કે 0 ઉત્પાદનનું પ્રમાણ હોય છે ત્યારે અહીંયા કુલ ખર્ચ જે છે તો એ 100 થતું હોય છે. P એટલે કે અહીંયા પ્રાઇસ, તો OP જેટલું જોવા મળતું હોય છે. હવે જે આપણે ખાસ યાદ રાખવાનું છે તે ઉત્પાદન OQ1 હોય, ઉત્પાદન OQ1 હોય.
Q1 ને યાદ રાખવાનું છે તમારે કે 10 ઉત્પાદનના એકમો હોય. Q1 એટલે કે 10 ઉત્પાદનના એકમો. તો ઉત્પાદનનું પ્રમાણ જ્યારે OQ1 જેટલું જોવા મળે છે, ઉત્પાદન OQ1 હોય ત્યારે TFC પહેલું દર્શાવીશું, કુલ સ્થિર ખર્ચ. તો કુલ સ્થિર ખર્ચની રેખા અહીંયા છે. તો ઉત્પાદનનું પ્રમાણ જ્યારે OQ1 હોય છે ત્યારે TFC બરાબર Q1B. તો અહીંયા નામ આપવાનું છે, 10 એકમ છે તો અહીંયા B જોવા મળે છે. ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 10 હોય છે ત્યારે પણ ખર્ચ કેટલો થાય છે તો કે 100. કુલ સ્થિર ખર્ચ 100 થાય છે, જે આપણે B બિંદુ પર દર્શાવેલું છે. હવે કુલ અસ્થિર ખર્ચ કેટલો થશે તો કે Q1C. તો ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 10 હોય છે, OQ1 હોય છે ત્યારે અહીંયા કેટલું જોવા મળશે તો કે 80 ખર્ચ થાય છે. જુઓ 10 અને 80. તો અહીંયા આપણે નામ આપી દઈએ બિંદુને C. OQ1 હોય છે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ, ત્યારે કુલ અસ્થિર ખર્ચ કેટલો જોવા મળે છે તો આપણે લખી શકીએ કે C અહીંયા Q1C જેટલો અસ્થિર ખર્ચ જોવા મળે છે. અને ત્રીજી વિગત લખવાની છે, ટોટલ કોસ્ટ, કુલ ખર્ચ કેટલો આવે છે તો આપણે કહી શકીએ કે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 10 એકમોનું હોય એટલે કે OQ1 જેટલું હોય તે વખતે કુલ ખર્ચ આપણે કેટલો આવે છે 180. ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 10, અહીંયા 180, એટલે કે આ બિંદુએ આપણે દર્શાવેલું છે, જેને નામ આપી દીધું A. તો આ રીતે A, B અને C જ્યારે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ OQ1 હોય ત્યારે જોવા મળતું હોય છે. ઉત્પાદનનું પ્રમાણ જ્યારે 10 એકમોનું હોય છે ત્યારે આ રીતે A, B અને C બિંદુઓ અસ્તિત્વમાં આવે છે. તો આપણે યાદ રાખવાનું કે A બિંદુ એ કુલ ખર્ચ દર્શાવે છે, B બિંદુ છે એ કુલ સ્થિર ખર્ચ દર્શાવે છે અને C બિંદુ એ કુલ અસ્થિર ખર્ચ દર્શાવે છે. આ હતી 10 એકમોનું પ્રમાણ. હવે આપણે 10 થી વધીને 30 એકમોનું પ્રમાણ થાય ત્યારે કુલ સ્થિર ખર્ચ, કુલ અસ્થિર ખર્ચ અને કુલ ખર્ચ કેટલો થાય છે એ બિંદુઓ દર્શાવીને જોઈએ. Q2 એટલે કે આપણે યાદ રાખવાનું છે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ કેટલા એકમો 30. 10 પછી 20 નથી લીધા, 10 પછી આપણે લીધા છે ડાયરેક્ટ 30. તો જ્યારે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ OQ2 થાય, OQ2 થાય એટલે કે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 30 હોય તે વખતે સૌથી પહેલા આપણે શું યાદ રાખીએ કે OQ હોય ત્યારે TFC એટલે કે કુલ સ્થિર ખર્ચ. તો આપણને યાદ છે કે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 30 હોય ત્યારે પણ સ્થિર ખર્ચ તો કેવો રહે છે, સ્થિર જ રહે છે, 100 જ રહે છે. એટલે અહીંયા એક બિંદુ આપણે પાડી દઈએ. નામ આપીએ છે F. હવે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ OQ2 હોય છે ત્યારે કુલ સ્થિર ખર્ચ અહીંયા F બિંદુએ દર્શાવેલો છે. એટલે કે Q1B જેટલું અહીંયા Q1B જેટલું પ્રમાણ Q2F જેટલું પ્રમાણ જોવા મળે છે. હવે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 30 હોય એટલે કે OQ2 હોય તો તે વખતે આપણે TVC એટલે કે કુલ અસ્થિર ખર્ચ કેટલો હશે તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ Q2G જેટલો હશે. અહીંયા નામ આપી દઉં છું G. જો ઉત્પાદનનું પ્રમાણ OQ2 તે વખતે આ જે ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ છે તો 30 એકમોએ કેટલો થાય છે તો આપણે અહીંયા કહી શકીએ કે 30 એકમોએ 210 એટલે કે 210 એકમ જે બિંદુ અસ્તિત્વમાં આવે છે એને નામ આપ્યું છે આપણે G. એટલે કે Q2G જેટલો જોવા મળે છે. અને છેલ્લી વિગત ટોટલ કોસ્ટ એટલે કે કુલ ખર્ચ આપણે કેટલો થાય છે તો તમે લખી શકો કે Q2E. તો અહીંયા જુઓ ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 30, ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 30 અને કુલ ખર્ચ કેટલો જોવા મળે છે 310. તો આ 30 એકમ અને 310 એકમ પર અહીંયા આપણે બિંદુ દર્શાવેલું છે, એને નામ આપી દઈએ છીએ આપણે E. તો આ રીતે જ્યારે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ 30 એકમ હોય એટલે કે OQ2 જેટલું હોય ત્યારે E,
જી અને એફ બિંદુઓ અસ્તિત્વમાં આવતા હોય છે. ઉત્પાદનનું પ્રમાણ OQ1 હોય ત્યારે એ, બી અને સી બિંદુઓ અસ્તિત્વમાં આવે છે અને ઉત્પાદનનું પ્રમાણ OQ2 હોય ત્યારે ઈ, જી અને એફ બિંદુઓ અસ્તિત્વમાં આવે છે. આટલી વિગત તમે સરળતાથી દર્શાવી શકો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ટૂંક સમયમાં બીજા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી હું અભી પટેલ તમારી રજા લઉં છું. નમસ્કાર.